Salam alaikum. Alors on va continuer la deuxième partie de la leçon l'eau qui nous entoure. Grand 3, le test de reconnaissance de l'eau. رائز الكشف عن الماء. إذا الآن غادي نشوفوا تجربة واحد العنصر كيميائي كنستعملوه للكشف عن الماء. Alors quelle est l'espèce chimique utilisée pour détecter l'eau? Cette espèce chimique est appelée le sulfate de cuivre anhydre كبريتات النحاس اللامائي. هذا هو الاسم ديال هذا العنصر الكيميائي اللي غادي نستعملوه للكشف عن الماء. Alors le sulfate de cuivre anhydre c'est-à-dire ne contient pas d'eau. anhydre يعني لا مائي، يعني هذا le sulfate de cuivre ne contient pas d'eau. anhydre يعني ne contient pas d'eau. est une poudre blanche. هو عبارة عن مسحوق أبيض. Il passe de la couleur blanche à la couleur bleue en présence d'eau. إذن هذا المسحوق الأبيض كيمر من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق بوجود الماء. يعني أن هذا المسحوق الأبيض عندما يمتص الماء ولا عندما يلمس الماء يصير لونه أزرق. يعني إلى واحد العنصر كيميائي، إلى واحد المادة مثلا بغيت نكشف واش فيها الماء ولا ما فيهاش الماء، غادي نوضع عليها القليل من هذا المسحوق الأبيض إلى هذا المسحوق الأبيض بقى أبيض، يعني أنه لم يلمس الماء، وبالتالي أن هذا الجسم اللي راني كندير الدراسة ديالو لا يحتوي على الماء. في حين أن إذا شدينا واحد الجسم ووضعنا عليه المسحوق الأبيض ولا هذا المسحوق الأبيض أصبح أزرق، يعني أن هذا الجسم يحتوي على الماء. لماذا؟ لأن المسحوق مر من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق، يعني أنه امتص الماء. من امتص الماء يعني راه امتص الماء من هذا الجسم اللي راني كندير الدراسة عليه. إذن هو هذا العنصر الكيميائي. Donc le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche. On va verser quelques gouttes d'eau sur cette poudre. Donc la couleur blanche est bleuie. هذا اللون الأبيض ولنا أزرق. علاش ولا أزرق؟ لحقاش لمس الماء. إذن هذه المادة حساسة للماء. Donc le sulfate de cuivre anhydre est sensible à l'eau. Il passe de la couleur blanche à la couleur bleue en contact de l'eau. ملي كيدير تماس مع الماء. Expérience. On dépose un peu de sulfate de cuivre anhydre sur différentes substances. إذن غادي نوضعوا القليل من كبريتات النحاس اللامائي على مواد مختلفة. Donc on a du lait en poudre, مسحوق الحليب, du tomate, orange et du pomme de terre. Donc on a déposé un peu de sulfate de cuivre anhydre. Lorsque je dis sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire que la couleur est blanche, elle est anhydre, لا مائي. يعني ما كيكونش فيه الماء، كيكون اللون ديالو أبيض. Sur ces substances, on remarque que la couleur blanche est bleuie. اللون الأبيض ديال هذا المسحوق ولا الأزرق. Qu'est-ce qu'on va déduire? Donc on va déduire que ces substances contiennent de l'eau. Ces substances contiennent de l'eau parce que le sulfate de cuivre anhydre devient bleu en contact de l'eau. Donc la couleur est bleuie, c'est-à-dire que ce sulfate de cuivre anhydre est en contact de l'eau. Par suite, ces éléments ou bien ces substances contiennent de l'eau. L'orange, la pomme de terre, la tomate et le lait en poudre contiennent de l'eau. On va réaliser une autre expérience. Donc maintenant, on va verser quelques gouttes d'huile sur le sulfate de cuivre anhydre. غادي نوضعوا القليل من الزيت على هذا المسحوق الأبيض. Alors vous remarquez que la couleur reste blanche. La couleur n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que l'huile ne contient pas de l'eau. الزيت لا يحتوي على الماء. لو كان الزيت يحتوي على الماء لو راه هذا اللون الأبيض صار أزرق بطبيعة الحال. اللون ديال المسحوق محد اللون ديال المسحوق لم يتحول من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق، يعني أن الزيت لا يحتوي على
الماء. إذا ماشي كاع السوائل تحتوي على الماء، كاين بعض السوائل مثل الزيت لا تحتوي على الماء. Observation. Toutes les boissons contiennent de l'eau. إذن جميع المشروبات تحتوي على الماء، سواء مشروبات غازية ولا مشروبات يعني بحال الشاي، بحال القهوة، بحال عصير التفاح، عصير الليمون. إذن كاع هاد المشروبات تحتوي على الماء. La plupart des aliments contiennent de l'eau. إذن الأغلبية ديال الأغذية تحتوي على الماء. Certains liquides ne contiennent pas d'eau. بعض السوائل لا تحتوي على الماء، بحال الزيت. هي الزيت درنا عليه تجربة ما لقيناش فيها الماء، يعني ماشي كاع السوائل فيهم الماء، بعض السوائل لا تحتوي على الماء. Conclusion. Le sulfate de cuivre anhydre permet de détecter la présence d'eau. إذن كبريتات النحاس اللامائي يمكن من الكشف عن الماء. Si la couleur du sulfate de cuivre reste blanche، إلا بقات اللون ديال هذا المسحوق أبيض، alors la substance ne contient pas d'eau. يعني أن هذه المادة اللي حنا كنديروا عليها الدراسة لا تحتوي على الماء، لحقاش اللون بقى أبيض. Si la couleur du sulfate de cuivre devient bleu، يعني إلى اللون ديال هذا المسحوق تحول إلى الأزرق، alors la substance contient d'eau، يعني أن المادة اللي حنا كنديروا عليها الدراسة تحتوي على الماء. Grand 4. Les usages de l'eau. استعمالات الماء. L'eau est une substance indispensable à tous les êtres vivants. إذن الماء عبارة عن مادة ضرورية للحياة بالنسبة لجميع الكائنات الحية. Hommes, animaux et plantes. الإنسان، الحيوان والنبات. Elle est également nécessaire à toutes les activités développées par l'homme. إذا هذا المادة اللي هي الماء مهمة جدا في النشاطات ديال الإنسان اللي كيقوم بها يوميا. On peut ainsi distinguer différents usages de l'eau. إذا كاين عدة استعمالات ديال الماء. Les usages domestiques. الاستعمالات المنزلية. إذا الإنسان كيستعمل في المنزل ديالو الماء بشكل دائم يوميا، كيستعمل الماء. فاش كيستعمل هذا الماء وبشحال هي الكمية اللي كيستعملها تقريبا كل شخص على سطح الأرض بالتقريب بطبيعة الحال. En moyenne chaque être humain consomme 150 litres d'eau par jour. إذن كل شخص كيستهلك تقريبا في المتوسط 150 لتر ديال الماء يوميا. L'essentiel de l'eau consommée est utilisée pour l'hygiène corporelle. إذن الأغلبية ديال هذه المياه اللي كيستهلكها فاش في نظافة الجسم، ليجيان كوربوريل. لي سانيتير، إذن في التعقيم تاع المنزل وفي النظافة كذلك. لونتروتيان دو لابيتا، يعني تنظيم المنزل. اي ديفيرس تاش ميناجير، وأشغال أخرى بحال المطبخ، غسل الأواني. إذن كاين عدة مجالات اللي كيستعمل فيهم الإنسان الماء داخل المنزل. La boisson et la préparation des aliments ne représentent que 7% de notre consommation totale. Alors بالنسبة للمشروبات والأغذية اللي يستعمل فيها الإنسان الماء، كيستعمل فيها يلا 7% من إجمالي المياه المستعملة يوميا. يعني أن المشروبات والمأكولات اللي كيستعمل فيهم الإنسان الماء ما كيبدلوش المياه بشكل كبير مقارنة مثلا مع نظافة الجسم. مثلا الإنسان إلا غادي ياخد دوش غادي يخصو بزاف ديال المياه مقارنة مع المياه اللي كيستعملها في الشرب ولا في الأكل. إذ الاستعمالات الأخرى اللي كيستعملها الإنسان فيها الماء هما الاستعمالات الفلاحية، لي زوزاج أغريكول. إذن بالنسبة للفلاحة كيستعمل الفلاح المياه بطبيعة الحال في الزراعة، في تربية الماشية إلى غير ذلك. Alors l'agriculture، الفلاحة، est la principale source de consommation d'eau. هي أكبر يعني كما نقول حنايا مجال اللي الإنسان كيستعمل فيه الماء، اللي
كيستعمل فيه الماء بكثرة essentiellement à des fins d'irrigation. alors بالنسبة للسقي أي l'élevage de bétail وتربية الماشية، خصوصا السقي هو اللي كيستهلك الماء بكثرة. ليزوزاج اندستريال، إذن الاستعمالات الصناعية، إذن كذلك في الصناعة الشركات والمصانع كيستعملوا المياه بشكل يومي لغسل مثلا العلب ولا لتنظيف السيارات وغسلها قبل أن تباع. يعني حتى في الميدان الصناعي كيتستهلك الماء بشكل كبير. لو اي au cœur de nombreux processus industriels، إذن الماء هو في قلب عدة صناعات. L'eau est au cœur de nombreux processus industriels. Elle est aussi très utilisée pour le lavage. إذن كيستعملوه من أجل الغسيل ديال القنينات ديال السيارات ديال المحركات. l'évacuation des déchets، كذلك باش ينظفوا هاد الشركات ويخرجوا هاد لي ديشي اللي كيبقاو في الشركات. بطبيعة الحال خصهم يستعملوا الماء باش يديروا تنظيف ديال هاد الأماكن. et pour le refroidissement des installations، وكذلك باش يبردوا الآلات والمحركات اللي كتشتغل بهم هاد الشركات. كيكون عندنا واحد لو سيستيم دو ريفرواديسمون في هاد المحركات، وهاد لو سيستيم دو ريفرواديسمون بيان سور كيكون سيركولي باغ دي زو، كيكون كيتمشى فيه مياه اللي غادي تبرد لنا هاد لي انستالاسيون. Ce dernier représente l'essentiel de l'utilisation industrielle. إذن هاد لو سيستيم دو ريفرواديسمون هو اللي كيستهلك لنا الأغلبية ديال المياه في الميدان الصناعي. Conclusion. L'eau est une matière indispensable à la vie humaine. إذن المياه ولا الماء هو عبارة عن مادة لا يمكن أن نستغنى عنها في الحياة ديالنا، الحياة ديال الإنسان. L'homme peut vivre plusieurs jours، une quarantaine، إذن الإنسان يقدر يعيش عدة أيام تقريبا 40 يوم sans manger، بدون أن يأكل. mais il mourra au bout de 5 à 6 jours، ولكن غادي يموت في غضون 5 أو 6 أيام s'il ne boit pas، إلا ما شربش الماء. pour cela il faut rationaliser l'utilisation de l'eau. alors لهذا السبب ولهذه الأهمية ديال المياه يجب على الإنسان أن يستعمل المياه بشكل معقلا. il faut rationaliser l'utilisation des eaux، إذن خصنا نستعمل المياه بشكل معقلا ولا نبدل المياه. أصلا التبدير حرام، يعني خصنا من نكون نستعمل الماء نستعمل الكمية اللازمة فقط ولا نبدل الماء، لأن الأرض في حاجة ماسة لها. إذن انتهى الدرس، سنمر في الفيديوهات القادمة إلى التمارين. يلا السلام عليكم.